व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। सो हुण असीं अपने प्रोग्राम नूं होर अगे वधांदे हां अज दे तीसरे इशू दे नाल। सो वैरी स्ट्रेंज खबर है कि दिल्ली तो आम आदमी पार्टी के जो साबका MLA जरनैल सिंह नूं पार्टी चों इसलिए कट दिता गया क्योंकि उन्होंने श्री रामचंद्र अते शिव शंकर समेत जो हिंदू देवतियां की जो असलीयत है उस नूं ट्वीट दे विच बयान किया सी। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, जिन्हां ने भी ये कहा कि 5 अगस्त नूं भारत दे विच हिंदू राष्ट्र दी नींह रखी गई है जी। रादर ये सी हिंदू राष्ट्र तो पहला ही बन चुका है, भी ऐलानिया गया है कि बई हुण रामचंद्र जी का ये मंदिर जिहड़ा कि जबरदस्ती अयोध्या च उन्होंने जन्माया गया, यही तुहाडा क्राइटेरिया होएगा कि सब तो पहला तुसीं अगे तां जिहड़ा उन्होंने वंदे मातरम जां भारत माता की जय कह के ही कुटणों बच जाते सी लोग, जिन्होंने फड़ते सी नारे लवाउंदे सी। पर हुण जय श्री राम दे नाल कि भी मंदिर नूं मनदा तूं बुत परस्ती च यकीन रखदा, हुण ये भी सवाल उन्हां दे होणगे। हुण इस सारे च उहदा की इंपैक्ट है? जरनैल सिंह साबका MLA नाल आम आदमी पार्टी ने की सलूक कीता, इहदी गल करन तो पहला एक खबर मैं साझी करना चाहता है कि भी गल पोलीटिकल अरीना च नहीं है कि पोलीटिकल पार्टियां हिंदू तवीआं दे एजेंडे का विरोध नहीं करदियां जां उन्हां दी हमायत करदियां, क्योंकि उन्होंने वोटां लैणियां ने सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। और हुण पिछले कल या परसों 2 दिन पहला जन्माष्टमी सी। हुण जन्माष्टमी वो दिन है जिस दिन कृष्ण जी का जन्म होया। उन्होंने बहुत वड्डे ढंग नाल जिवें रामनवमी राम जी के जन्म नाल जोड़ी जाती है, जन्माष्टमी उन्हां दे नाल है और बहुत सैलीब्रेशनस हुंदियां। कृष्ण जी नूं घड़े चों कढिया जांदा है बच्चे के रूप दे विच, फिर सारे जिहड़े ने सैलीब्रेट पूजा करते हैं कि जेल चों ही कृष्ण जी जिहड़े है वो जम्मे सी। अपनी माँ उन्होंने दे मामे ने जेल च रखा हुआ सी भैन नूं देवकी नूं, और वो जिहड़े ने उस बाद जदों सेफ्टी तक पहुँचे और उन्हां नाल ही उन्हां दा उस नूं मन्निया जांदा। हुण ऐतकी जन्माष्टमी तक हो नहीं सकी बहुती क्योंकि कोविड-19 करके भारत च बड़ी तेज़ी नाल पसार है। उन्हां दे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के जिहड़े प्रमुख डॉक्टर ने उन्हां दा कहना है कि ये सितंबर तक पीक ते जा सकती है। वैसे इन्हां दे रूस वालियां ने भी स्वामी रामदेव की तरह अज कहा है कि भी उन्होंने लभ ली है वैक्सीन, और पुतिन ने अपनी डॉटर नूं पहली डोज दी। उन्होंने कहा देखो कितनी देशभक्ति है। मैं कहा ये भी हुण रामदेव के भरा ही बने हुए ने। हुण इस वेले भारतीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का SA बॉबडे है, एक प्रिजनर ने जां एक जिहड़ा उन्हां दी कैद च है जेल च है, उन्हें पटीशन पाई हुई सीगी बेल दे लई। हुण इहदा खबर दा हेडिंग है कृष्णा वॉज बॉर्न इन जेल टुडे, यू वांट टू लीव? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बॉबडे आस्क्स पटीशनर ऑन जन्माष्टमी। हुण एक धर्मिंदर वालवी नां दा जिन्नूं जिहड़ी कन्विक्ट होया है और मर्डर दे केस दे विच वो उम्र कैद कट रहा है, वो अपनी बेल दे रही धर्मिंदर वैलवी लांदा है अर्जी, और चीफ जस्टिस उन्होंने पूछ रहा है कि टुडे लॉर्ड कृष्णा वॉज बॉर्न इन जेल, कि अज बड़ा पवित्र दिन है, तेरी अर्जी लगी है क्योंकि अज कृष्ण जेल दे विच जम्मे सी। यू वांट टू लीव जेल, तू जेल चों बाहर जाना चाहता है? उन्हें कहा टू दिस द पटिशनर्स काउंसिल रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव। उन्हें कहा जी हाँ, गुड, रिलीजन इज नॉट समथिंग यू आर एक्सट्रीमली अटैच टू, बॉबडे सेड। उन्हें कहा जी ठीक है, तू कोई भावें इन्ना धार्मिक ना भी होए। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैन ऑर्डर्ड वेलवी टू डिपॉजिट ₹25,000 एज श्योरिटी फॉर द बेल एंड ऑर्डर्ड हिज रिलीज। उन्हें कहा चल तू 25,000 रुपये की जमानत जमा करा दे और तू जा। हुण ये बस इन्नी खबर है। खबर बड़ी वड्डी है क्योंकि इसलिए कि गल पोलीटिकल अरीना दी नहीं है। एक कन्विक्टेड मर्डरर कित्थे साढ़े 25 30 साल तो जिन्होंने बाहर ही नहीं आण दिता गया विदाउट पैरोल, 90 तो ज़्यादा UAPA दे थले फड़ रहे हैं। पर यह जन्माष्टमी कृष्ण के जन्म, अजे तो राम जी के जन्म की गल हो रही ना अयोध्या च, चीफ जस्टिस कह रहे अच्छा तू फिर अज का दिन है और जा मौजा कर।
ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ, ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਬੁਸ਼ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਰਾਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਟਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਬੱਚੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਐਡਮਾਇਰਰ ਬਣਿਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਾਣਾ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਢਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ TV 84 ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੂਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਧੜਾ-ਧੜ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਓ, ਮਨਵਾ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਔਰ ਬਾਦਲ ਦੋਨੋਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਖਲੋਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਰਨਾ ਸੀ ਜੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਰਨਾ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰੀਅਰ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ MLA ਤੋਂ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਐਂਟਾਈ ਸਿੱਖ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ। ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਈਵਨ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ
ਤੇ ਜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਗਰਭਵਤੀ ਸੀਤਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ, ਘਰਵਾਲੀ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਧਰਮਰਾਜ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੰਕਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਫੈਕਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾ ਤੇ ਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਆਏ, ਸੀਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੀਤਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸ ਆਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਧੋਬੀ ਆਪਣੀ ਧੋਬਣ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਵਸਾ ਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਸੀਤਾ, ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੋਬੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੀਤਾ ਦਾ 14 ਸਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਧੱਕੇ ਤੁੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਿਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ 2 ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗਰਭਵਤੀ ਸੀਤਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ। ਘਰਵਾੜੀ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਧਰਮਰਾਜ। ਹੁਣ ਪਾਂਡਵ 5 ਭਰਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਸੀ ਔਰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਕੌਰਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਹਾਰਦੇ ਗਏ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਉਹਨਾਂ 5 ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਈ ਦਾ ਤੇ ਔਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਧਰਮ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਗਈ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਔਰ ਇਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜ਼ਮਤ ਬਚੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੱਢਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੰਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਸੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੰਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਕਹੋ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਹਿਸ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਹਿਸਟਰੀ ਓਰੀਐਂਟਡ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਨਕੇਲਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਲੇ ਗੱਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕੇਲ ਕੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਨਿੱਕੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਾਚ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਕੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ੋ ਬਤਾਓ ਮੇਰੀ ਸੀਤੇ ਕਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਕੇ ਪਕਸ਼ੀਓ ਬਤਾਓ ਮੇਰੀ ਸੀਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਕਿ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸੀਤਾ ਰਾਵਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਲక్ష్మణ ਕਿਤੇ ਆ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜੰਗਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਥੋੜੀ ਰੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਣਖ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।